Okay. Okay, thank you very much for the invitation. I'm pleased to be here. And it's fitting, I think, to talk about open access in the context of this conference that is dedicated to innovation and always challenging us to look forward. And the introduction by Mr. Plemek was very fitting. Большое спасибо за приглашение. Я всегда рада участвовать в вашей конференции. И выступающий передо мной, в частности Александр Иванович, уже упоминал важность открытой науки. И эта тематика непосредственно связана с моим выступлением, которое называется «Видение открытой науки и миссия IEEE». I was struck while watching the presentation, thinking about as we have one foot going into the technological age with all of these exciting advancements like artificial intelligence and the Internet of Things and 5G, we also must have one foot in the physical, mechanical, and traditional age, including books and infrastructure and all the things we manage in the library. Я смотрела на выступление и думал о том, что получается, что мы уже одной ногой находимся в будущем технологического развития и думаем о всех этих новых разработках. В то же время второй ногой мы находимся еще в своем физическом прошлом, в традиционной сфере книг и печатных материалов. And I'm going to tell a little story that reminded me of this when I was coming here. And Andre doesn't know I'm telling this, so please come with me. И я хочу тоже рассказать одну историю, которая случилась со мной по пути сюда. When I was coming here, I was traveling through the airport, through Riga, and it's interesting to think about how we travel now. My boarding pass has an RFID code like this one. Я сюда добиралась через Ригу на самолете, и на посадочном талоне у меня был такой QR-код. My suitcase has another code that links it to me, so it, as I travel, it knows where I am and where my suitcase is. И на моем чемодане тоже есть соответствующий код. И как бы путешествие, я путешествую, и мой чемодан путешествует параллельно. И он знает, где нахожусь я знаю, где находится мой чемодан. My passport has another code, so it knows that the embassy has cleared me to come to St. Petersburg and knows where I'm staying and how long I'm staying. И у меня на паспорте есть третий код. И в нем вклеена российская виза, и российское посольство знает, где я нахожусь в данный момент времени, приезжая в Санкт-Петербург, потому что они тоже меня отслеживают. And then, yesterday, something very old-fashioned and mechanical happened to me. My glasses broke, and both of the sides came off, completely destroyed. И вчера со мной произошла обычная механическая история. У меня сломались очки и выпали обе линзы. I can't function without my glasses. I can't see. So I had to figure out what to do, how to manage a very mechanical and old-fashioned problem as I was coming to talk at this conference about technological innovation. So I found some tape. At the end of the day, there's always a little tape that's going to make it work. И получается, что я должна была решить эту проблему каким-то старым способом. То есть все вот эти современные технологические решения не помогли бы мне успешно выступить на вашей конференции, поэтому пришлось взять традиционную липкую ленту и решить эту механическую проблему. So maybe at the end of the day, the tape is something like knowledge to get us from the mechanical, traditional infrastructure world to the digital world that we're envisioning. The way to do that maybe is to share knowledge at conferences like this, so we find a way to go from one to the next and still be able to see. И я думаю, что очень важно подчеркнуть, что
вот это цифровое будущее и переход на новые технологии требует от нас знания исторического, механического прошлого, чтобы успешно справляться с повседневными трудностями. Поэтому, приезжая на конференцию, я надеюсь, что мы сможем поделиться вот этим своим опытом трансформации. So now I'll talk about open access. It is very important to research today that we begin to move to a more open way to share knowledge in scientific technology, medicine, and all areas. И сейчас я хотел бы начать выступление на тему открытого доступа, поскольку мы видим важность открытой информации для научных исследований, исследований в области медицины и решения глобальной задачи делиться знаниями или общего доступа к знаниям. And just a word about IEEE, who we are and what we do. We're a not-for-profit professional society. And we publish about a third of the world's literature in electrical engineering and computer science. We are not a publishing company, we're a professional society, and we exist to extend the profession of electrical engineering. IEEE является профессиональной ассоциацией, объединяющей инженеров. Здесь вы на слайде видите цифры, и основная миссия IEEE заключается в том, чтобы, объединяя профессионалов, содействовать технологическому развитию на благо всего общества. And the platform we use is called IEEE Explore. Many universities and government research institutes have access to this content on Explore. Мы не являемся как бы издателем в чистом виде, но в сферы деятельности нашей ассоциации входит издательская деятельность, и платформа IEEE Explore – это то место, где располагаются наши издания. Платформа широко известна среди университетов и других пользователей. And the way we function is through a global community of innovation. Researchers all around the world share their ideas at IEEE conferences and through our publications so that others can see the work and reuse the work that we do in innovation. And the idea is that it propels technology forward. И мы видим свою миссию, роль в том, чтобы создавать знания, содействовать проведению исследований, чтобы другие ученые могли видеть результаты исследований друг друга и обмениваться этими знаниями. The top 10 strategic trends that Mr. Plemek showed are all IEEE technologies. You may remember he was showing things like artificial intelligence, 5G, blockchain, technology ethics. All of those things are the same things that IEEE researchers are connecting and talking about all the time, sharing ideas. And we need to provide ways to shape the technical standards and the way that that technology is applied so that when things like your phone and Wi-Fi, all the things that have to work together, that they can work together effectively. Александр Иванович, демонстрируя топ-10 технологий, таких как искусственный интеллект, 5G, блокчейн, этика в цифровом пространстве, говорил об их важности. Все эти технологии – это основная сфера деятельности нашей ассоциации IEEE. И формирование технических стандартов, приложений, которые используются в мобильных устройствах, в Wi-Fi и в устройствах. Это все требует обмена знаниями и обмена данными. So we have done some research. This is research with authors who publish from Europe in IEEE
journals and conference proceedings. And what we wanted to know was how they envision their, the articles they're working on, how they envision they will be available in the future. Мы недавно провели исследование авторов из стран Европейского Союза по их видению, как они планируют публикационную активность в будущем. So the gray bars show what happened in the past 5 years. The green bars show what they envision will happen in the next 5 years. And in all cases, those authors that publish in IEEE, graduate student members, and authors from other places they publish, like Clarivate Analytics, those are all showing that the open access is going to be growing very dramatically. В исследовании приняли участие 3 категории авторов, и вот эти колонки, серая колонка отображает их как бы тренд, который имел место в прошлом, а зеленая колонка тренд, который ожидается в ближайшие 5 лет. И все 3 категории – это авторы, которые уже публиковались в IEEE, это студенты, молодые ученые, которые планируют опубликовать свою статью, и авторы, которые публиковались в других издательствах, они все указывают на то, что роль статей в категории открытого доступа будет возрастать. And where is the demand coming from? Essentially from 3 primary places. First, the funding bodies, those that fund research, want the science that's created out of their funding to be available more broadly. И причина такого тренда к открытому доступу имеет следующие корни. Прежде всего, это финансирующие фонды, которые хотят видеть результаты исследования, которые они финансируют, чтобы эти результаты распространялись наиболее широко и были свободно доступны. And the institutions, the libraries that subscribe for many years to this content, if now there's going to be an APC paid for this content, they don't want to pay twice. They don't have unlimited budgets. So they want to find a way that open access can allow content to be broadly available without a gigantic cost on top of it for them. С другой стороны, есть организации, такие как библиотеки, университеты, которые традиционно оплачивали подписку к научным журналам, и в то же время для того, чтобы статья была опубликована в такого рода журналах в открытом доступе, необходима дополнительная плата за каждую статью, за ее обработку. И такую ситуацию не приемлят эти организации. Получается, что они платят за один и тот же контент дважды. And authors also want their research to be available as broadly as possible. They want the most possible people to see their research and use their research and build on it. And they believe open access is going to make this possible. И третья категория – это авторы, которые стремятся к распространению результатов своего исследования. Они хотят, чтобы их статьи как можно больше читали и как можно больше цитировали. So what has been happening so far? Up to now, most of the open access publishing has been in the life sciences, medicine, and so far. But starting in 2016, we started to see computing and engineering having more open access growth. Значит, посмотрим, что же происходило до настоящего момента. Больше всего публикаций в открытом доступе были из таких сфер, как медицина и науки о жизни. Но в 2016 году мы начинаем наблюдать увеличение статей категории открытого доступа уже по компьютерным наукам. And we hear a lot about open access in libraries, and it's talked about very passionately in many circles. But I thought it might be useful to take it back a step and
define some of the very common terms in open access. Об открытом доступе сегодня говорят все и везде, и в том числе в библиотеках. Я подумала, что, может быть, стоит сделать шаг назад и еще раз проиллюстрировать наиболее часто используемые термины по этому вопросу. Okay, so just very quickly, open access, that means articles which can be found that you don't have to put behind a paywall or have a subscription. Значит, открытый доступ означает, что доступ к статье доступен бесплатно. И вот по-английски как бы используя термин paywall, очень интересный термин, вот с моей точки зрения, потому что wall — это стена, и это не своего рода барьер, который мешает пользователю получить доступ к этому контенту. Извините, я от себя еще добавлю. Есть еще такая система, которая называется Unpaywall. Это компьютерная программа, которая позволяет идентифицировать статьи открытого доступа. Просто для информации, поэтому вот эти термины связаны. Sorry, Judy, I just explained the paywall term. Okay. Gold open access means the payment of the APC makes it fully available. There's no subscription required. Затем различают несколько категорий открытого доступа. Золотой, так называемый Gold Open Access, когда статья становится бесплатна мировому сообществу за плату, которую получает издательство, так называемый Article Processing Charge, то есть оплата за обработку статьи. And green open access, this is something that IEEE has allowed forever. It means that an author can publish an article, and when it is accepted, it's peer-reviewed, then the author has the ability to post this in their digital repository. IEEE has always done this with no embargo. If you write an article for IEEE and after the peer review is done, you're welcome to post it in your digital repository. So that is known as green open access. И есть такое понятие, как зеленый открытый доступ, который разрешают не все издательства, но IEEE всегда разрешала. Это размещение статьи автора, которая прошла процесс рецензирования и одобрена к публикации в репозитории открытого доступа. Поэтому в случае с публикацией в IEEE авторы всегда могут разместить свою статью в репозитории. Hybrid journals are the ones that people get upset about. They're the ones that it's a traditional journal, it's been paid by subscription for many years. Some of them have the most high impact factors. But an author, if they would like to publish open access, they can also pay an APC. So that means that institutions are paying for the subscription, but also authors are paying an APC to make that article fully open. И есть еще такое понятие, как гибридный журнал. Они представляют собой журнал как бы традиционный, который доступен по платной подписке, но если автор хочет разместить в таком журнале статью категории открытого доступа, необходимо издательству заплатить APC, Article Processing Charge. И вот тут уже возникает своего рода конфликт интересов, когда этот журнал распространяется по подписке, и также нужно платить за размещение статей в нем в открытом доступе. And topical journals, those are fully gold journals that are specific to a technology area or an interest area. Есть еще такое понятие, как тематический журнал, где публикуются все статьи в категории открытого доступа по определенной теме, по определенной дисциплине. And multidisciplinary gold open access journals, also sometimes called mega journals, are those that don't have a specific technical focus, but they accept articles from across the technology areas that they're in. For instance, PLOS is a big one. Ours is called IEEE Access, so authors are welcome to propose their articles in any of our technology areas. Мультидисциплинарные журналы открытого доступа публикуют статьи все как бы по модели Gold Open Access. Они не ограничены какой-то дисциплиной. Примерами таких журналов можно привести PLOS, один из известнейших, или у нас в IEEE есть такой журнал, называется IEEE Access.
Okay, and the last concept is flipping. This is something that institutions don't like and funders don't like. It means that there was a journal that was paid by subscription for sometimes many years, and all of a sudden the publisher decides to flip it to open access, meaning all that investment by the institutions kind of goes away, and now it's paid by APCs. And this is something that the research community doesn't really like. И недавно появился такой термин, ну, по-русски, наверное, перевести можно как смена модели. Это когда традиционный журнал, который распространялся по подписке и иногда мог быть гибридным, он становится полностью открытого доступа. То есть издательство как бы переводит его в 100% открытый доступ, но вот такая смена модели, она не совсем как бы нравится и организациям, которые подписывали этот журнал, и научному сообществу. Потому что в течение многих лет библиотека оплачивала подписку за журнал, и тут получилось, что он стал свободно доступным, и вот как бы сделанные инвестиции своего рода рассматриваются как сделанные напрасно. And in the interest of time, I'm going to speed up and talk about how open access has evolved. Но сейчас я хотел бы рассказать основные стадии развития открытого доступа в исторической перспективе. It's not a new concept. It's been around since the 80s. The key event that happened for Russia was the Belgrade Declaration, where it was declared that content that is created by Russian research money should be available. And it's not just in the sciences, but it should also be related to culture and history. Вы видите на слайде, что само понятие открытый доступ, оно не новое, оно зародилось в 80-е годы, но я хотел бы ускорить свое выступление в целях экономии времени и хочу подчеркнуть, что, наверное, знаковым событием для России было принятие Белгородской декларации, которая, помимо акцента на свободный доступ к научным исследованиям, также подчеркивала свободный доступ к культурному наследию. And two more key things have happened recently in the open access world. First, it's the emergence of predatory publishers. These are publications that have found that if authors are willing to pay a lot of money to publish, they would like to have that money. So they create these fake or very low quality publications, and they aggressively solicit articles from authors to publish there. The problem is they're not good journals, and those authors' articles really do not get exposed to the research community. И недавно произошло две важные вещи в связи с тем, что, как мы видим, все больше и больше авторов хотят размещать свою статью в открытом доступе, а за это принято оплачивать издательству плату за обработку статей. Появилось определенное количество так называемых хищнических журналов или фейковых журналов, которые за деньги публикуют статьи, не проводя процедуру рецензирования, статьи, которые недостойны быть опубликованы ни с научной точки зрения, ни исходя из других принципов. Another important thing that happened recently is called Coalition S. That's a coalition of funders that have gotten together to create very specific guidelines for how authors should publish in open access. И вторая вещь, которая имела место, это создание коалиции С. Это разработка руководящих указаний для потенциальных авторов, планирующих опубликоваться в журналах открытого доступа. То есть на что стоит обращать автору при подаче своей статьи в такого рода журналы. And although you yourselves may not be working in open access very much, there is momentum in Russia to have more open access publications. We are aware there are thousands of them in Russia, and in addition, the DOAJ, the Directory of Open Access Journals, a couple of years ago had 15 open access journals from Russia, so it's accelerating.
Мы видим, что количество журналов открытого доступа в России постоянно увеличивается, насчитывает уже несколько тысяч. Но по данным директоров Open Access Journals несколько лет назад от России там было зарегистрировано 15 журналов, ну и со временем это количество увеличивается. And I don't have information about publishing from all publishers, but at least in IEEE, authoring by authors in Russia is increasing dramatically. We saw in 2009 there were about 18,000 articles published in IEEE Explorer by Russian authors, and in 2019 there were over 44,000, so it's increased by 143%. Of that, however, only 131 of them are open access today. У меня нет сведений по другим издательствам, но по IEEE хочу отметить, что за 10 лет, с 2009 года, когда от России было опубликовано чуть более 18 тысяч статей на страницах издания IEEE, в 2019 году эта цифра составила уже 44 тысячи статей, но количество статей открытого доступа российских авторов 131 статья. Okay. And in response to the open access movement, IEEE has created a lot of options for open access. We don't care where authors publish, but we want to give them the freedom of choice. So we have over 180 traditional journals, but we also have brand new open access fully gold options. IEEE разработала стратегию по увеличению публикаций статей в категории открытого доступа. У нас на сегодняшний день есть 190 названий журналов с традиционной моделью публикации. И мы работаем над созданием большого количества новых журналов именно 100% открытого доступа. So, these are all of our new journals that we have coming out. Это вот все новые журналы, которые мы запускаем. They will all be Plan S compliant. They will all have the Creative Commons license, which is required, and they'll fully meet the Plan S guidelines. Значит, все эти журналы будут соответствовать требованиям плана S, соответствовать лицензии Creative Commons и установленным стандартам IEEE. And one of the questions that is very obvious, people wonder, okay, with all of this open access activity, what is going to happen to the subscriptions that I have? Are they going to be cannibalized by this open access content, and then we won't have to worry about subscriptions anymore? И люди задают вопрос, что если будет так развиваться открытый доступ, что произойдет с подпиской на журналы? Исчезнет ли вообще платная подписка? In our case, no. The growth of documents in IEEE Explorer is there. This is each year new growth, very, very robust. But we also have conference proceedings in our collection, so that's going to continue to grow. И судя по статистике издания IEEE, мы видим, что несмотря на увеличение процента публикаций в режиме открытого доступа, у нас большой массив данных — это конференция IEEE, и пока мы не видим того, что платная подписка исчезнет полностью. But journals are the only thing in the open access space today, so you may wonder, what about the growth of journals? Is that going to be decelerating as open access goes forward? And in our case, no. The open access content is growing rapidly, but the non-open access journal content is growing faster than ever. And I think that's because of these technologies, Internet of Things, 5G, artificial intelligence, all these hot technologies still need a place to thrive. Да.
И если даже мы выделим журналы отдельно, мы видим здесь, что растет количество или процент публикаций открытого доступа, но процент закрытого доступа в случае с IEEE растет еще быстрее. И это, пожалуй, связано с тем, что мы концентрируемся на именно вот этих новых технологиях, таких как искусственный интеллект, 5G, блокчейн, и это требует, скажем так, определенного особого подхода. And this is my last slide, I promise. The question still left is, will openness outweigh science quality? That's a worry when we have predatory publishing and we have all this information that maybe is not curated in the way it was by libraries in the past. So this can be a concern. И вот мы уже говорили, что в среде открытого доступа появляются хищнические журналы, фейковые журналы, то для того, чтобы как-то отреагировать на сложившуюся ситуацию, в журнале Science была опубликована статья Алисия Колотовски о том, что рекомендуется авторам публиковаться по возможности в изданиях, которые сформированы научными обществами. То есть, когда ученые публикуются в среде ученых, тем самым гарантируется то, что статьи открытого доступа будут высокого качества. То есть в случае с научными обществами здесь не преследуется коммерческая модель, это, как правило, некоммерческие организации, и основной задачей они ставят перед собой действительно отбор самых лучших публикаций и продвижение вот этих знаний, этих разработок на благо всего человечества. So, will openness outweigh science quality? The wise owl being all of you, and the research community says, not on my watch. If we continue to make quality of information, peer review, the most important elements of research, then we're going to be okay even as we enter the open access age. И пока вот существуют те, скажем так, люди или те организации, которые следят за высокой планкой качества научных исследований и их публикаций, то тогда как бы удается избегать потерю качества публикаций в категории открытого доступа. And here's just some researchers for you to follow. I'll be here in the next today and tomorrow. If we would like to chat, that's fine too. Я буду находиться сегодня здесь и завтра. Если у вас есть какие-то вопросы, я буду рада на них ответить. Okay, thank you. Спасибо, Джудит.